So actually, if you see, my life started after marriage. Yes. Canada kuda, like I had to kind of really convince them to send me. Appudu kuda it was before marriage or after marriage? The Canada thing is before marriage. Okay. So that was the biggest thing my parents gave to me, meaning like that was a huge trust they had in me. And of course my mother was very very helpful in convincing my father. But appatlo 19-year-old అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి alone ga Canada ki elli chadavadam anedi, it's like naake ippudiki I can't believe that my father really sent me. But I think it just happened, like వాళ్ళకి maybe they saw that you given the confidence to them. Confidence and that desire in me. They thought like let her like just go and like experience what she wants from life. Then after that everything else happened after marriage. Modeling happened after marriage. Contest also I won after marriage. Yes. So I didn't have to convince them. సో ఫ్యామిలీ నుంచి తర్వాత మీ హస్బెండ్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తున్నారంటే చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా. సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా మీరు ఏదనుకున్నారో అది యు ప్రూవ్డ్. లక్కీగా లైక్ నేను పెళ్ళయ్యే ముందే ఐ స్పోక్ టు మై హస్బెండ్ అబౌట్ మై dreams and desires. Appudu like I have had a very strong desire in me that this is what I want from life, and okalanti clarity undindi. And I was willing to wait. Alanti manchi ardham cheskune manchi vachenta varaku I will wait and watch ani. And actually 4-5 members toni maatladam jarigindi. Andarni no, reject, bye, goodbye చెప్పడం జరిగింది. because భయపడిపోయారు నా లాంటి ఆశలు ఉన్న గర్ల్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే. because it's not that easy to find a family down south. Yes. who has అంటే ఇలాంటి aspirations ఉన్న అమ్మాయి ఇంకా ఆపలేమేమవుతానని అన్నట్టు భయపడతారు. I don't blame them for that. But I made a deal with my mother. My mother said, okay, తెలుగు వాళ్ళలో దొరకకపోతే we will get you married for a intercaste North Indian ఎవరైనా సరే we'll get you married, because they saw the desire in me to get into fashion and do what I love the most. So luckyga I found this amazing person who understood my the importance of my dreams. So I think full support from my family. And appadike my sister-in-law was an actress in Bollywood. So he has seen women go out and achieve what they want to achieve. So that's the wonderful thing, and I'm fortunate that way, definitely. So there was not much trying to convince story, but only where I tried, I put in my 100% to give him the confidence that this is my passion and I will do best at it. You got married with very pretty much younger age, right? Yeah. I guess 22, 21. So ఎందుకంత చాలా చిన్న ఏజ్ లో స్టెప్ తీసుకున్నారు? 15 years back 22 was the right age to get married, and అవునా? Now you feel like, oh, you're so young. But when I was 22, it was okay to get married in 22. In fact, they thought I was getting late. Appude late అయిపోయింది అనుకున్నారు. Things changed, like it's been 15 years, right? Yes. So things changed a lot, especially with the social media and technology. We jumped 20-25 years in just 10 years. So మీది arranged marriage అయినా పేరెంట్స్ arranged అంటే they helped me meet. Decision is mine. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంకా అప్పటి నుంచే మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పాలి, రైట్? కరెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ తర్వాత 2004 మిస్సెస్ ఇండియా అయిపోయిన తర్వాత మీరు విన్ అయిన తర్వాత కింగ్ఫిషర్ క్యాలెండర్కి మోడల్గా రావడం అనేది అసలు చాలా ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్ అయితే అసలు కాదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఫ్రమ్ తెలుగు గారు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారు. ఆ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది? See, that opportunity, I think because I was fit. Appadiki nenu chaala time, energy I was investing on how I looked and what I ate, and I was working on myself a lot. And I was actually also signed up with an agency called Matrix. Apatlo Deepika Padukone, nenu inka kontamandi aa agency tone unnamu. And Atul was Atul Kasbek, one of the best photographers. He was the one who was managing that agency. So I was a part of that agency as a model. And he was the one who was selecting the models. And then he obviously saw I was like putting in, I was fit and in shape, and that's what is needed. And then he also knew like I was very comfortable with my body and myself, and I have no issues. And then and at home also had full support, and I did it.
it was quite a sensation. Yes. Not many people in my family also liked it, but then I'm not answerable to anyone but my husband. అండ్ నార్త్ ఇండియన్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ, బట్ మన సౌత్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అండ్ హైదరాబాద్ అమ్మాయిలు అంటే వెరీ చాలా తక్కువ మంది, ఫ్యూ పీపుల్. దానిలో మీరు అక్కడ దాకా వెళ్ళి కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ గర్ల్ అనిపించుకోవడం అంటే అది ఇట్స్ ఎవ్రీవన్ డ్రీమ్డ్ అబౌట్ లైక్ దట్ కదా. No, it's not about opportunities, Andy. It's about what South Indian parents want for the kids. Definitely we're all from a traditional background, and for some reason they're not confident, or they feel it's not a very protected environment ani mana down south lo anukuntaru. But I feel like if you have a dream and if your child wants to pursue, meer kuda aa field gurinchi teluskondi. As a parent, if you are dying to become an actor, a talent meelo undi, you can't stop someone from not doing what they love the most. As a parent, if I was a parent and my daughter wants to become an actor, or my son wants to become an actor, na research నేను చేస్తాను. ఏ కంపెనీ, ఏ ఏజెన్సీ త్రూ అయితే సేఫ్, విచ్ ఇస్ వాట్స్ ద వే టు గో. పేరెంట్స్కి కూడా ఓపిక ఉండాలండి. పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇది మనకి తెలీదు, ఇది మనకి అబ్బదు అని వదిలేకుండా ఇంత లైక్ ఆస్పిరేషన్ ఉంది నా కూతురుకో కొడుకో, లెట్ మీ డూ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ఇండస్ట్రీ అంతా బ్యాడ్ ఏం కాదండి, లైక్ దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ. సో ఆ ఒక్క రెండు ఇన్సిడెంట్స్ పట్టుకొని భయపడకుండా ఏ ఏజెన్సీ త్రూ వెళ్తే వీ కెన్ కీప్ అవర్ డాటర్ ఆర్ సన్ సేఫ్, ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి అవన్నీ తెలుసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ యూ వాంట్ యువర్ చైల్డ్ టు డూ, ఇట్స్ ఓకే. బట్ without knowing anything, just to blatantly say no one killing someone's dream is not right. కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ గర్ల్ తర్వాత ఆ బ్రాండ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ యూ గాట్ మెనీ ఛాన్సెస్, చాలా మూవీస్లో వచ్చి ఉంటాయి కదా, ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదా మూవీస్? దట్ వాజ్ అ పర్సనల్ చాయిస్ అండి. నాకు యాక్చువల్లీ మోడలింగ్ ఆఫర్స్ కంటే కూడా చాలా మూవీ ఆఫర్సే వచ్చాయి. బట్ since I was married by then, appadike nenu 15 days to 3 weeks in Bombay, 1 week here, again 2 weeks in Bombay, Delhi. Shows were all over the country. So I didn't really like the idea of traveling like that and being disconnected from home. And initial years of my marriage, I wanted to connect with my husband, form a bond. And no matter how hard you try and explain, when the person is not around, I didn't wanted anything to happen in the relation, or I didn't wanted that distance. I don't like distance relations. It never worked. It will not work. So I didn't want it. It's a personal choice I made. And then erratic hours of traveling and shooting and health, fitness, everything gets a beating. I didn't wanted that. I really wanted to enjoy my life and be happy with what I have and do whatever is in my zone. So that was a conscious choice. I didn't want to do it. So ఇప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదా? ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు see ఇప్పుడు అంటే I would probably do a movie and produce it myself. అంతే. Yeah, because అంటే movie అంటే because I've actually done few courses in acting also at one point. Oh, great. And I got very good reviews. Like through a person who has taught Ileana and all of them. Like I've gone to the same coach, and they had some really good reviews to say about me. Then I thought, like, when I have time, I will probably find a story which I want to portray, get someone to write a story for me, invest, do my own movie just for fun of it. Ante tappa like just to make money or just to no. That's why we call you super multi talented woman. You are also మీరు మళ్ళీ యాక్టింగ్ లో కూడా కోర్స్ తీసుకున్నారు, and you said that ఇది ఎవరు చెప్పలేదు, మీకే చెప్తున్నాను. So this is the first time and I'm saying it in front of the camera. In years back తీసుకున్నారు యాక్టింగ్ లో? It's been 5 years, 5 to 6 years. Oh. Yeah, and we have some videos also wherein I was dressed as a laborer. Oh. And my husband gets drunk and comes and beats me up, and then I'm like throwing vessels at him. So it was a very funny scene, and that took a path construction lo kelpoyi oka path cheera kattesi, we did some funny stuff. We still have it on tape, but then I dare not show it to anyone. బాలీవుడ్లో మీరు చాలా మందికి డిజైన్ చేశారు కదా, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా. ఎవరెవరికి ఎక్కువ చేశారు? కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కాదండి, లైక్ when they had events, they kind of wore my clothes.
చాలా మందికి చేశాను. అది వెన్ ఎవర్ దే నీడ్ అన్ అవుట్ఫిట్ అండ్ వెన్ దే లైక్ మై అవుట్ఫిట్ దే టేక్ ఇట్. సో దాంట్లో గొప్పదనం ఏముందండి. అండ్ ఇక్కడ చేశారా టాలీవుడ్లో ఎవరికన్నా? యా టాలీవుడ్ చాలా మంది నాకు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫిలిం పర్సనాలిటీ. సో వాళ్ళకి చేశాను, తెలియని వాళ్ళకు కూడా చేశాను. సో లాట్ ఆఫ్ స్టైలిస్ట్ అండి, లైక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒక కలెక్షన్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్కి దే సీ ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ వీ సెండ్ దెమ్ లుక్ బుక్స్. ఆ క్లోత్స్లో కనుక వాళ్ళకి ఈ అకేషన్కి ఈ అమ్మాయి ఈ అవుట్ఫిట్ వేసుకుంటే రిలవెంట్గా ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు దే అప్రోచ్ అస్, వీ సెండ్ ద క్లోత్స్ అవుట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ give and take publicity. They wear, we get publicity, again they talk about the designer, so it's win-win situation and then they get to wear our outfit also. అమలా గారికి కూడా మీరు చాలా కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేశారు కదా, తనకి ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేశారు? తనకి she's a dear friend and she's my mentor. I mean she has taught me a lot in life. సో అగైన్ ప్రతి ఒక్కరి పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు డిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. షీ ఓన్లీ వేర్స్ కాటన్, నాట్ అ సింగిల్ థ్రెడ్ ఆఫ్ సిల్క్ ఇన్ హర్ అవుట్ఫిట్, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఎంబ్రాయిడరీ. సో అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని తనకి సూట్ అయ్యేది, తన పర్సనాలిటీకి సూట్ అయ్యే కలర్స్ అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీరు అమలా గారు? 16 రైట్ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్. సో 15 years నుండి. యా ఓకే. అండ్ తర్వాత ఫిట్నెస్గా ఉన్న ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్గా ట్రైనీస్గా కూడా ఎవరికన్నా? నో అండి, నో అంత టైం లేదు. నాట్ ఫిట్నెస్, ఐ డోంట్ ట్రైన్ బట్ ఐ జస్ట్ గివ్ ఫుడ్ టిప్స్. రీసెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి మీరు? ఇవి బుక్ అంటే బ్లాగ్ కాకుండా ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై ఓన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అండి. ఎక్కడ? శంకరపల్లి సైడ్. ఓకే. సో అగైన్ నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడే ఐ టోల్డ్ యూ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ లిటిల్ కిచెన్ గార్డెన్. అక్కడే పాలకూర పండించేదాన్ని, టమాటోస్, చిక్కుడుకాయ, దెన్ పపాయా ట్రీ అండ్ వాటర్మెలన్ ఒకసారి వేసాను. దెన్ మెంతంకూర్, ఆల్ ద లీఫీ వెజిటబుల్స్. బేసికలీ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ కొట్టేవి నా దగ్గరే పండించి నా ఫ్యామిలీకి టాక్సిన్ ఫ్రీ ఫుడ్ పెడుతున్నాను ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. బికాజ్ it's very important that we understand where our food is coming from. మనకి కంపల్సరీ తెలియాలి. ఇట్స్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ చూడడానికి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నా దాంట్లో చాలా చాలా టాక్సిన్స్ ఉంటున్నాయి. బట్ ఇప్పుడు తెలియకపోయినా ఇన్ ద లాంగ్ రన్ యువర్ బాడీ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ దోస్ what do you call, అంటే ఎఫెక్ట్స్ కనపడతాయి. సో ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ గ్రో మై ఓన్ వెజిటబుల్స్ for my family and my few friends and family, it'll be a good giving back and knowing that you're eating something organic itself is a great thing. And then normal ga kakunda I wanted my farm to become a role what do you call, not role model, wait I'll say that again. I wanted my farm to become like a model farm wherein ప్రతిదీ న్యాచురల్. ఈవెన్ మెన్యూర్ కూడా మేము కౌ యూరిన్తోని చేసి దాంట్లో వేపాకు, దెన్ గార్లిక్, ఇలాంటి కన్కాక్షన్ మన వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ఆ కంట్రీ. ఈ నాలెడ్జ్ మన కంట్రీలో ఉంది. వాటినే వాడి దెన్ ఈవెన్ పని వాళ్ళు ఉండే వాష్రూమ్ నుండి వచ్చిన వేస్ట్ని కూడా కెమికల్స్తో కలపకుండా లైవ్ ఎంజైమ్స్ని వాటిలోకి వదిలి ఆ వాటర్ చెట్లకి వాడేలాగా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆర్గానిక్, రైట్ ఫ్రమ్ మెన్యూర్, రైట్ ఫ్రమ్ what how you're treating the soil, everything I wanted to be like completely natural, like how it was before. And I wanted, in fact chala ideas unnai akkada. We wanted 1 acre to make small itla madugulaga chesi school pillalni like field trips ki valani techi help them do their own grow their own vegetables. సో ఇలా చిన్నప్పటి నుండి అది మనం కనుక వాళ్ళలో ఇన్స్టిల్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లివింగ్. అది చెప్పి ఫోర్స్ఫుల్గా చెప్పకుంటే ఇన్ అ ఫన్ వే దేర్ ఎంజాయింగ్ నేచర్తోనే ఒకలాంటి కనెక్ట్ పిల్లల్లో పెరుగుతుంది. బికాజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు భయం ఎందుకంటే బికాజ్ దిస్ అ కంప్లీట్ డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ద న్యాచురల్ వరల్డ్. అదే ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ద విలేజెస్ women are having children, immediately they're tying them up and ఎంత బరువు మోస్తున్నారు, పొలాలలో పనిచేస్తున్నారు.
వై బికాస్ దే సో కనెక్టెడ్ టు నేచర్ అండ్ దే నో ఇట్స్ అ వెరీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అంతా భయపడి 100 బుక్కులు చదివేసి చేసేది ఇట్స్ నాట్ సచ్ అ బిగ్ థింగ్. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ యంగ్ ఏజ్, చిన్నప్పటి నుండి పిల్లల్ని పొలాలను నడిపించి, చెట్టులు ఎక్కిపించి, తవ్విపించి, మట్టిలో నడిపించి, విత్తనాలు వేపించి, when you see all of that, it changes you completely as a person. Completely. So we are trying to do all of that also, but it just started. So maybe this is 1-2 years down the lane I'm talking, but ideas chala unnai. Let's see what have to implement more. Yeah. And Samrat is your little younger brother, right? తను చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాషనేట్గా ఉండేవాడు మోర్ దెన్ యూ సినిమాలు అంటే ఇవన్నీ? మోర్ దెన్ మీ అని కాదండి, బోత్ ఆఫ్ us సింగ్ అండ్ డాన్స్. అంటే అక్క కూడా ఉంది, బట్ అక్క కొంచెం రిజర్వ్డ్ అండ్ క్వైట్. She was more like a mother to us than our sister. She was always the back end support system. సో నేను కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా, తమ్ముడు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా ఫస్ట్ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళేసి అమ్మలాగా చెప్పుకునే వాళ్ళం. బాగా క్లోజ్, చాలా అక్కతో ఇద్దరం చాలా క్లోజ్. నేను ఏదన్నా లైక్ మిస్టేక్ చేసినా, ఏదైనా తప్పు పని చేసినా ఫస్ట్ అక్కకి వెళ్ళి కన్ఫెషన్, గైడ్ అండ్ మెంటర్. షీస్ లైక్ సెకండ్ లైక్ a mother to us literally. తమ్ముడు నేను లైక్ ఆల్వేస్ like full of energy, jumping, dancing, singing, పాటలు మరి బై హార్ట్ చేసేసి వాడొక లైన్ నేను ఒక లైన్ అలా పాడడం చాలా జరిగింది. అండ్ దెన్ మిమిక్రీ, ఇమిటేటింగ్ పీపుల్, ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుండి లాట్. అండ్ సిన్స్ my brother always wanted to go into movies, and it was acceptable for him from my parents because he is a male child. And they felt it's safer for them but not for women. That's okay, that's their way of looking at things. So vadiki always undindi I will get into movies ani. So inka danni he kind of enhanced everything. He went to films school for his degree. He went and did lot of these method acting training from different people, from different teachers. So he obviously that's going to be his profession, so he worked a lot on it. మీ సజెషన్స్ ఉంటాయా తన మూవీ సెలెక్షన్స్ లో? మీరు ఏదైనా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారా? అసలు no. చూస్తుంటారా తన మూవీస్? Not everything, 1 or 2 చూసాను, but not all of them. మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ ఏంటి తను చేసిన మూవీస్ లో? I think బావా మూవీలో నెగటివ్ రోల్ చేశాడు. That was really well played is what I thought. అంటే అంతకంటే ముందర I only thought my brother to be like హ్యాపీ అండ్ ఫనీ అండ్ జోవియల్, కానీ సడన్గా నెగటివ్లో చూసేసరికి ఇట్ వాజ్ అ షాక్ టు మీ. సో దట్ వాజ్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్డ్. మీరు ఇంకా కొత్త వెంచర్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, అది కాకుండా ఇంకా అది కాకుండా ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్. అది కూడా తెలుసు. అది నాట్ ఎవ్రీడే జాబ్ కాదు, బట్ మంత్లీ 1 or 2 days we look into how it's working, what changes need to be made, and funds ఎలా రేజ్ చేయాలి, ఇలాంటి little things we brainstorm and then plan events, occasions, then how to bring this into media, ఎలా awareness create చేయాలి వీటి గురించి. So అలాంటి we keep working on it. That's happening on the side always. That goes on. ఈ యాస్పిరేషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే సొసైటీకి ఏదైనా చెయ్యాలి, ఈ థాట్స్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి అవి ఉండేవా? ఏదన్నా చెయ్యాలి? Somehow I always felt if you're blessed with all that you're blessed with, it becomes your responsibility to share at least a small part of it with someone who is in need. అంటే అది బయట వెళ్ళి ఒక సంస్థ స్టార్ట్ చేసేసి చేయాలని it's not important. You can look at your own people around you, డ్రైవర్ కొడుకే కానివ్వండి, మీ ఇంట్లో పని చేసే అమ్మాయి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివేయడం, అలాంటి చిన్నవి యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్. అంటే నా ఫ్యామిలీ గురించే నేను ఆలోచిస్తాను అనేది వెరీ సెల్ఫిష్ వే ఆఫ్ లివింగ్. వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ సెల్ఫ్ బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ సో మచ్ విత్ దేర్ లైఫ్స్. సో దాన్ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని లిమిటెడ్గా బతికే కంటే వెన్ యూ స్ప్రెడ్ యువర్ వింగ్స్ అండ్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే మీరు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేయాలి. అది యాస్పిరేషన్ అని అనను, అది నార్మల్ ప్రతి మనిషికి కావాల్సి ఉన్న బాధ్యత ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఈవెన్ లక్ష్మి గారు ఆల్సో టోల్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే మనం పీపుల్ ఒక స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు షుడ్ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అని. కరెక్ట్. చాలా మందికి అంటే చెయ్యాలి అన్నది ఉంటుంది కదా, చెయ్యాలి.
చెయ్యాలి అంతే. ఐ మీన్ దిస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్. లేకపోతే యూఆర్ బీలిట్లింగ్, అంటే మనిషిలాగా పుట్టి అది వేస్ట్ చేస్తున్నట్టు మొత్తం లైఫ్ని. ఇఫ్ యూర్ ఇన్ పొజిషన్ టు హెల్ప్, లైక్ యూ మస్ట్ హెల్ప్. ఐ మీన్ దాంట్లో ఆలోచించాల్సింది ఏముంది అనిపిస్తుంది నాకైతే. అండ్ మీరు టీచ్ ఫర్ చేంజ్ కాజ్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా, సో అది షేర్ చేసుకోండి మాతో. దట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ రోల్ అండి, దాంట్లో నేను అంత పెద్ద రోల్ ప్లే చేయను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లక్ష్మి గారు ఇస్ ద goodwill ambassador for that organization, but whenever they have fundraising events and all, I come into picture and then do little bit whatever I can do and step back. But I'm more involved with Roshni and Aditya Mehta Foundation, okay, and Cancer Awareness Week. అండ్ హౌ అబౌట్ కీర్తి రెడ్డి ఎలా ఉన్నారు? కీర్తి రెడ్డి ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు తొలి ప్రేమతో, సో తన గురించి ఎక్కువ ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు తను ఎలా ఉన్నారు? షీఈస్ డూయింగ్ ఫైన్ అండి, బెంగళూరులో విత్ 2 lovely kids. So she's living a nice, peaceful and happy life. వస్తుంటారు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్? నేనే ఎక్కువగా వెళ్తాను, బికాజ్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ బెంగళూరు, అంటే అత్తమ్మ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. సో నేనే ఐ గో దే బికాజ్ షీ ఆల్సో గెట్స్ టు సీ మై సన్ అండ్ మీ, అండ్ దెన్ అక్కడ కజిన్స్, కీర్తి సన్ అండ్ డాటర్ తోని మా అబ్బాయి, అంటే దే కజిన్స్, సో దే ఆల్ స్పెండ్ టైమ్ టుగెదర్. అండ్ ఉమెనే కాకుండా మీరు మెన్కి కూడా డిజైన్ చేశారు కదా, సో దాని గురించి చెప్పండి. అంటే మీ దృష్టిలో ఓన్లీ ఉమెనే కాదు, మెన్ని కూడా బాగా పిక్చరైజేషన్ చేయాలన్న విల్లింగ్నెస్ ఉంది కదా? yes of course. అది ఫర్ సమ్ రీజన్ అండి, లైక్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ కుడ్ డిజైన్ ఫర్ మెన్ ఆల్సో. నాకు ఒక ఐడియా, అండర్స్టాండింగ్ ఉండింది. అండ్ లాస్ట్ ఇయరే వీ లాంచ్డ్ మెన్స్ లైన్, అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. అండ్ మెన్కి ఆల్సో చాయిస్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఇన్ హైదరాబాద్ ఎస్పెషలీ. దిస్ అ బిగ్ గ్యాప్. డిజైనర్స్ ఉన్నారు, బట్ దిస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ వేర్ ద డిమాండ్ ఇస్ దేర్, బట్ దెన్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ outfits are not being designed, or like Hyderabad loki రావడం జరగట్లేదు in men's fashion. So I thought since I felt like I can design for men, and my style is very simple, classy, straightforward, and I like men to look sharp and like well presented. So na design sensibility nenu petti design chesanu, and surprisingly, I mean I don't know, surprisingly or evidently, my men's line is doing extremely well, and I'm very happy, and it's come to me as a huge surprise. And danto part we also started kids line. Okay, so boys and girls kuda memo occasion wear design cheyadam jarugutundi. So we are very happy with bringing in so many aspects into our business. మీరు మూవీస్ కి డిజైన్ చేశారండి? అంటే no, movies ki eppudu cheyaledu. Somehow వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్, నా స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నెవర్ మ్యాచ్డ్. ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ స్లో పేస్ అండ్ టేక్ మై టైమ్, బ్రింగ్ అవుట్ కలెక్షన్ ఎవ్రీ సీజన్. అలాంటి ఐ లైక్ టు డిజైన్ ఇన్ దట్ స్టైల్. మూవీస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్, లైక్ వీ హ్యావ్ టు కేటర్ టు దేర్ డిమాండ్స్, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్. లైక్ ఫైన్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్స్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి, బికాస్ దే జస్ట్ యూజ్ ఇట్ వన్స్. అండ్ నాకు మనసు ఒప్పదు అలాంటి ఫినిషింగ్ లేకుండా ఫాస్ట్గా like ప్రొడక్షన్ చేయడం. నాకు ఐ డోంట్ నో, somehow it doesn't go with my style. So I chose not to as of now. అందుకే ఓన్లీ ఇట్లా ఆడియో లాంచెస్కి, అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కి అలా నా అవుట్ఫిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, బట్ నాట్ రియలీ ఫార్ అ మూవీ. ఓకే. అండ్ అమలా గారికి కాకుండా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మందికి, డిజైన్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా? యా వాళ్ళు నాకు ఈ అకేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇలాంటి క్రౌడ్ వస్తుంది, ఇలాంటి కొన్ని నాకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తే కనుక నేను ఐ కెన్ డిజైన్ అకార్డింగ్లీ. సో ద డిజైనర్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ వెన్ దే అండర్స్టాండ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. మీకు నచ్చింది డిజైన్ చేసి పెట్టడం కంటే వాళ్ళు కావాల్సుకున్నది మీ స్టైల్లో వాళ్ళకి అందజేయడం ఇస్ ద మోస్ట్ రైట్ వే ఆఫ్ బీయింగ్ అ డిజైనర్ అని ఐ పర్సనలీ ఫీల్. అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ కాకుండా మీరు జ్యువెలరీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీద చాలా మంచి విజన్ ఉంది కదా మీకు. అంటే రైట్, ఒక డ్రెస్సింగే కాకుండా ఓవరాల్గా అన్ని స్టైలింగ్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటారు? దట్స్ ఐ థింక్ కమ్స్ విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్సో. అండ్ అది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో టాలెంట్ అండి, బికాస్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ. అంటే ముందరే నాకు విజన్, ఐ కెన్ సీ, లైక్ ఒక అవుట్ఫిట్ చూడగానే
దీంతో పాటు ఏ కలర్ అవుట్ఫిట్, ఏ కలర్ లిప్స్టిక్ కూడా నేను ప్లాన్ చేస్తాను. బికాజ్ ఇమీడియట్లీ ద పిక్చర్ కమ్స్ ఇన్ మై మైండ్. బికాజ్ ఇమాజినేటివ్ మైండ్, ఐఎమ్ నాట్ అ లాజికల్ మైండ్ పర్సన్, ఐఎమ్ అ క్రియేటివ్ మైండ్ పర్సన్. సో వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ క్రియేటివ్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ కమ్స్ టు యూ న్యాచురలీ. అంతే తప్ప దాన్ని ట్రైనింగ్ చేసుకుని అలా అంటే ఐ కాంట్ టెల్ యాజ్ టు హౌ ఇట్ కమ్స్. ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ విత్ వాంటింగ్ టు డూ best styling with your experience and exposure.